यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31वां वचन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखे थे। ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. कितने जन को याद है हम क्या सीखे थे? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ? यस, क्या सीखे थे? नंबर 1, वचन में बने रहना है विश्वास, विश्वासी के बारे में हमने कुछ देखे थे। और शिष्य बनना है उसके बारे में, है ना। तो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31वां वचन से हमने क्या सीखे थे? ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ? वहां पर कुछ विश्वासी यहूदियों के साथ में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे। ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उनको देखकर कह रहे थे कि तुम लोग अभी तक विश्वासी बनकर थे, अभी शिष्य बनने की जरूरत है। ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. और एक ही तरीका है जो आप विश्वासी से एक सच्चे शिष्य में बदलने के लिए, वो है मेरा वचन में तुम्हें बने रहना है। ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. हालेलुया। ओके, जब तक हम विश्वासी बनकर रहेंगे या जब तक हम वचन में बने नहीं रहेंगे, तब तक हम विश्वासी से शिष्य में नहीं बदल सकते हैं। ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया। हालेलुया। तो हम में से जो भी लोग जो है विश्वासी बनकर है अभी तक जो है अपने आप को जो है कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वासी हूं। ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು, ನಾನು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು ಕೂಡ. अगर आप में से जो है आप लोग सच्चे शिष्य में बदलना चाहते हो, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ तो फिर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वचन में बने रहो। ನೀವು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆನಿಂತಿರಬೇಕು. हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा हम वचन में बने रहेंगे, उतना अच्छा शिष्य हम बन पाएंगे। ಎಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುತ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. जितना ज्यादा हम वचन में बने रहेंगे, उतना अच्छा एक शिष्य हम बन पाएंगे। ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम थोड़ा सा वचन में अगर हम बने रहेंगे, एक थोड़ा सा अच्छा हम शिष्य बन पाएंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. लेकिन अगर वचन में ज्यादा बने रहेंगे, तो फिर हम एक बहुत ही अच्छा एक शिष्य में बदल सकते हैं। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯ. आइए हम आज का जो वचन है उसके द्वारा कुछ बातों को मनन करेंगे। ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ उसका 15वां अध्याय 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ वचन 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। ಆ ವಾಕ್ಯ 1ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ. यूहन्ना रचित सुसमाचार ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15वां अध्याय, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ उसमें से वचन 1 से लेकर 8 तक पढ़िए। ವಾಕ್ಯ 1ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ. पढ़िए। यीशु सच्चे दाखलता में ओके, यीशु मसीह ने कहा सच्चे दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती और वह काट डालता है, ओके, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ओके। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर अब आगे भी हम पढ़ेंगे। आगे हम जो बाकी का जो भाग है मैं बाद में बोलूंगा पढ़ने के लिए। और अभी हम इसमें देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं क्या हूँ? दाखलता। कन्नड़ में पढ़ लेंगे। ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, हाँ, ನನ್ನ ತಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು. ओके, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಫಲಿಸಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ओके, ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಾ, ನೀವು ಈಗ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಕೊಂಬೆಯು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫಲ ಕೊಡಲಾರದು, ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವರು. ओके, ಅವು ಸುಡಲ್ಪಡುವವು. ओके, ओके। सो अभी हम जो है इस वचन में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक दाग लता हूँ। ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, और मेरा पिता एक किसान है। ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟಗಾರನು. ओके, हम जो है वो दाग लता में बने रहने का एक डालियां है। ನಾವು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. और जब तक एक डाली जो है वो दाग लता में बने नहीं रहेगा, तब तक वो अपने आप में फल नहीं ला सकता ಆ है। ಕೊಂಬೆಗಳು ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. इसमें खास करके मैं एक जो विषय के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहना है और मैं तुम में बने रहूंगा। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. इस बात को हम बहुत बार सुने भी रहेंगे। ಅನೇಕ ಸಮಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. बहुत बार मैसेज बहुत सारे मैसेजेस में हम सुने रहेंगे ಅನೇಕ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ कि प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहना चाहता है। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहे। ಜೊತೆಗೆ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ये कैसा संभव है? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ये कैसा होगा? ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? कैसा हम प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬಹುದು? कैसा वो हम में बने रह सकता है? ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬಹುದು? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को तो देख नहीं सकते हैं। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. जब हम ये पापमय शरीर में हम जी रहे हैं, ಈ ಪಾಪದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ तो हम यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं। ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. और तो जब हम देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में रहने के लिए संभव है? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬಹುದು? लेकिन एक बात तो पक्का है ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अगर बने नहीं रहेंगे, ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದೆ ಹೋದರೆ तो हम अपने आप जो है फल नहीं ला सकते हैं। ನಾವಾಗಿಯೇ ಫಲ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ओके, अगर हम फल लाना चाहेंगे, ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर फल हो, ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, जैसा मैं बोल चुका हूँ, फल लाने का मतलब क्या है? दो तरीके का फल है। ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. कि फल लाने का मतलब पहला तरीके का फल, पहला जो है फल कौन सा होता है? गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23 में दिया हुआ आत्मा का फल के बारे में हम देखते हैं। ಒಂದು ಗಲಾತ್ಯರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತ್ಮದ ಫಲ ಎಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ओके, सो जब आत्मा का फल जो प्रकट होता है, मतलब प्यार और आनंद और शांति और धीरज, है ना, और संयम, और ऐसा जो नौ, वो फल का नौ जो भाग है ना, कि वो आत्मा का फल हमारे अंदर आना है, वो सबसे पहला फल है। ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 9 ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. एक ही फल है, उसका 9 भाग है। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಫಲ ಒಂದು 9 ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆ. ओके, तो वो फल हमारे जीवन में आना है। ಆ ಫಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. और दूसरा तरीके का फल कौन सा है? ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಲ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और उनको प्रभु के राज्य में ले आएंगे, वो है दूसरा तरीके का फल। ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ಫಲವಾಗಿದೆ. तो पहला फल जो है हमारा कैरेक्टर से संबंधित है। ಮೊದಲ
ಫಲವು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಂತ ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. परमेश्वर चाहता है कि हम पहले हमारे जीवन में हमारा चरित्र के क्षेत्र में हम फल लाए. ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕದ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಲ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. हालेलुया, हालेलुया. उसके बाद में वो चाहता है कि हम जो है एक बदला हुआ चरित्र के साथ में हम लोगों को सुसमाचार दें और फिर हम लोगों को प्रभु के राज्य में ले आए. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಬದಲಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ನಡೆಸಬಹುದು. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन अगर ये फल आना है हमारे जीवन में, ಇಂಥ ಒಂದು ಫಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ अगर हम चाहते हैं कि हम फलदायक बने ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಜನರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ तो हम अपने आप में फल नहीं ला सकते हैं. ನಾವಾಗಿಯೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हम डालियां जो है हम दाखलता को छोड़कर अपने आप में फल को नहीं ला सकते हैं. ಕೊಂಬೆಗಳಂತ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ओके, जो डालियां दाखलता में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और वो दाखलता के द्वारा जो ताकत मिलती है, जो पोषण मिलता है, उसके द्वारा ही जो है जो डालियां आगे बढ़कर जो है वो फल ला सकते हैं. ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ನೆಲೆತಿರುವಾಗ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. किसी भी दाखलता के पास जाइए और डालियां को काट दीजिए और अलग से रखिए. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿರಿ. आप देखिए कि वो डाली अपने आप में फल ला सकता है क्या? ಆ ಕೊಂಬೆಯು ಮತ್ತೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದಾ? कभी नहीं. ಇಲ್ಲ, वो सूख जाएगा, ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. उसके पत्ते सूख जाएंगे. ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. अगर उसके अंदर थोड़ा भी फल रहा तो वो भी सूख जाएगा. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಲ ಕೂಡ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. आखिर में वो कोई काम का नहीं आएगा, केवल आग में डालने का काम आएगा. ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗಿ ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಂತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. तो आज ध्यान देकर सुनिए, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. जो हम लोग है डालियां है, हम दाखलता में मतलब प्रभु यीशु मसीह में बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ನಾವು ಕೊಂಬೆಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. क्योंकि अगर हम दाखलता से अगर अलग हो गए हैं, ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೇರಾದ್ರೆ, अगर हम दाखलता से अलग हो जाएंगे, ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಲಿಯಿಂದ ನಾವು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ, मतलब प्रभु यीशु मसीह से हम अपने आप को अलग कर देंगे, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ तो हम फल नहीं ला सकते हैं. ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हमारे अंदर का पत्ते सूख जाएंगे. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. क्या है पत्ते? ಎಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ हरा ये जो है ग्रीन कलर जो है वो हरा कलर जो है वो आशीष को दिखाता है, दर्शाता है, वो आशीष का प्रतीक है. ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ओके, तो हम जो है सूख जाएंगे, हमारे जीवन में आशीष को नहीं पाएंगे. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. और फिर जब हम अपने आप को दाखलता से दूर कर देंगे, अलग कर देंगे, ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. अगर हमें थोड़ा भी अगर फल था, वो भी फल जो है क्या होगा? सूख जाएगा. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲವಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. कभी कभी हम जो है सोचते हैं कि मेरे अंदर जो है थोड़ा सा तो धीरज था, थोड़ा शांति था, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी शांति नहीं है, तो थोड़ा भी धीरज नहीं मेरे अंदर क्यों है? ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. आजकल जो है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, मेरे अंदर थोड़ा भी शांति नहीं है, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, तो मैं जाकर किसी शांति नाम का लड़की से शादी कर लूंगा. ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ. कम से कम तभी तो शांति आएगा. ಆಗ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. हालेलुया. हालेलुया. है ना? तो फिर आप है ना कि लड़का लोग तो शांति से कर सकते हैं, तो लड़की लोग क्या करेंगे? शांता से कर देंगे. हालेलुया. हालेलुया. है ना? तो आप पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में जो है ऐसा क्यों है ना कि मैं
ಇತ್ತು, ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. वो जो धीरज है वो क्या है? ये फल है. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದೊಂದು ಫಲವಾಗಿದೆ. आपके अंदर धीरज कम हो रहा है, इसका मतलब वो फल सूख जा रहा है. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಫಲವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. वो फल इसलिए सूख रहा है क्योंकि आप जो डाली वो दाखलता प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को आप अलग कर दिए हैं. ಆ ಫಲವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೇರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. तो आप जब प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को अलग कर दोगे, आपके अंदर का फल सूख दे जाएगा. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಲವು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर का हर आशीष जो है सूख जाएगा. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. धीरे धीरे आपके अंदर का हर फल सूख जाएगा. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. आपके अंदर का हर वरदान सूख जाएगा. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರದಾನಗಳು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. फिर आपका जीवन किसी काम का नहीं होगा. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗುತ್ತದೆ. परमेश्वर से दूर हो जाएंगे ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತೀರಾ. और फिर आपका जो जीवन है उसको आग में डालने के सिवा तो कोई दूसरा काम में नहीं आएगा. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. और वो आग और कुछ नहीं है, वो नरक की जो है हिंसा है. ಆ ಬೆಂಕಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನರಕದ ಒಂದು 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 ನರಕದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ